નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. આજે આપણે વ્યાકરણમાં વચન પરિવર્તન વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ વિડીયો જોઈને તમારે હિન્દીની વ્યાકરણ બુકમાં છે એ લખવાનું છે. પહેલાં વિડીયો જોઈ સમજવાનો અને ત્યાર પછી વ્યાકરણની બુકમાં લખવાનું છે. હિન્દીની વ્યાકરણ બુક છે તેમાં તમારે લખવાનું. તો સૌપ્રથમ આપણે ભણીશું વચન પરિवर्तन विषय. तो सर्वप्रथम वचन कोने कहवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं. कि वचन कोने कहवाय? कि जे शब्दथी आपणने संख्यानो परिचय मळे, संख्यानुं ज्ञान थाय तेने वचन कहेवामां आवे छे. त्यार पछी आपणे भणवानुं छे एक वचन ने बहुवचन विषे. तो एक वचन कोने कहवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध यानी कि ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं. जैसे लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी. तो विद्यार्थी मित्रों, तमने अहींया समजाणुं हशे कि लड़का तो आपणे खबर पड़ी गई कि एक ज छोकरानी अहीं वात करवामां आवेली छे. दरवाजा तो अहीं एक ज दरवाजानी वात करवामां आवेली छे. એટલે તો કીધું કે વચન કોને કહેવાય? તો કે જે શબ્દથી આપણને સંખ્યાનું જ્ઞાન મળે તેને વચન કહેવાય. અને એક વચન કોને કહેવાય? તો કે જે શબ્દમાં આપણને એક જ પ્રાણી અથવા તો પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તેને એક વચન કહેવાય. ત્યાર પછી આવે છે बहुवचन. बहुवचन किसे कहते हैं? तो कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो. कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. कि बहुवचन कोने कहेवाय? तो कि शब्दथी आपणने एवुं ज्ञान मळे कि आ शब्द छे एक थी वधारे होय, एवो कोई पण प्राणी होय कि पदार्थनुं नाम आपेलुं होय जे आपणने एवुं ज्ञान करावे कि आ शब्द छे ए एक थी वधारे छे तेने बहुवचन कहेवाय छे. कई उदाहरण आपेलुं छे कि जैसे लड़के, दरवाजे, लड़कियाँ, नदिया. तो आ बधा शब्द एवा छे कि जे आपणने एवुं ज्ञान आपे छे कि आ लड़के एटले एक छोकरानी वात नथी पण एक थी वधारे छोकराओनी वात छे. दरवाजे तो अहीं मात्र एक दरवाजानी वात नथी पण एक थी वधारे दरवाजानी वात अहीं करवामां आवेली छे. त्यार पछी पुल्लिंग शब्द. तो कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में कि जे पुल्लिंग शब्द होय एने अंतमां अ, ई, उ के उ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं. कि जे पुल्लिंग शब्द होय अने एना अंतमां स्वर आवता होय ए बधा शब्द छे ए एक वचन अने बहुवचनमां एक सरखा ज रहे छे. एमां कंई परिवर्तन थतुं नथी. आ घर शब्द छे ए पुल्लिंग शब्द छे अने ज्यारे घरनुं उच्चारण करो छो त्यारे ए शब्दनी अंतमां अનું उच्चारण थाय छे. तो घरने पछी बहुवचन करवुं होय तो थाय नहीं, घरनुं घर ज रहे. एक वचनमां पण घरनुं घर अने बहुवचनमां पण ए घर शब्दनुं बहुवचन घर ज रहे छे. ए ज रीते कवि शब्द छे, हाथी शब्द है, पशु, डाकू. तो आ शू दर्शावे छे कि जेटला अहीं ऊपर दर्शावेला स्वर है कया कया? तो कि अ, ई, उ के उ. आ जेटला स्वर है अने एवा शब्द आवता होय पुल्लिंग शब्दमां तो ये एक वचन अने बहुवचन में एक समान ज रहे छे. हवे आवे छे आकारांत माटे. तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर में ए में बदल जाता है. शू कह्युं अहीं? कि छेल्ले आकारांत होय. ज्यारे तमे अहीं ताला शब्द बोलो छो कि त्यारे अहीं तमे ताला शब्द बोलो छो तो ताला शब्द में आकारांत आवे छे जे पुल्लिंग शब्द छे. हवे एने बहुवचन बनाववा माटे शू कीधुं छे कि छेल्ले आनी जग्याए शू करवानो छे? ए एटले के मात्रा करवानो छे. जेवी रीते छे अहीं उदाहरण आपेलुं कि जैसे ताला तो शू थशे बहुवचन में? ताले. आ नीकळीने शू थशे? ए थई जशे.
બેટા તો એનું થશે બેટે, રૂપિયા તો શું થશે રૂપયે. એવી રીતે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દને બહુવચન બનાવવાનું હોય ત્યારે આની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? એ મૂકી દેવાનું. જ્યારે તમે શબ્દમાં એ લખો એટલે ઉપર શબ્દની ઉપર શું થશે? માત્રા. કે તાલાનું થશે તાલે, બેટાનું બેટે, રૂપિયાનું રૂપયે. ત્યાર પછી આગળ હવે આવે છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. तो कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के ए को ए में बदल दिया जाता है. ए કરીને ઉપર શું કરવાનું હોય છે? અનુસ્વાર કરવાનો હોય છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ માટે. પુલ્લિંગ શબ્દમાં માત્ર એ જ કરવાનો છે, જ્યારે સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં અકારાંત હોય અને બહુવચન કરવાનું હોય તો અની જગ્યાએ શું કરવાનું? એ. કે અહીં પુસ્તક શબ્દ છે તો પુસ્તકમાં આપણે બોલી છીએ ત્યારે અનું ઉચ્ચારણ થાય છે, તો પુસ્તક શબ્દ કયો છે? સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. તો હવે આ પુસ્તક શબ્દનું બહુવચન બનાવવા માટે અની જગ્યાએ શું કરવાનું આવે? એ. એટલે અહીં આપેલું છે પુસ્તકનું પુસ્તકે. જો માત્રા કરીને ઉપર અનુસ્વાર પણ કરવાનો છે. બહન તો બહને, સડક સડકે. ત્યાર પછી બીજું આવે છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ માટે જ કે आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय. પાઠશાલા શબ્દ કેવો છે? સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. છેલ્લે શાલા શબ્દ બોલો છો ત્યારે આનું ઉચ્ચારણ થાય છે એટલે કહેવાય તેને આકારાંત. હવે એને બહુવચન બનાવવા માટે શું કીધું? કે આ કે અંત મેં, આના અંતમાં શું જોડી દેવાનું? એ જોડી દેવાનું. એ કરીને ઉપર ચંદ્રબિંદી કરી દેવાની. તો અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે પાઠશાલા. આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. હવે બહુવચન બનાવવા માટે આનું થશે એ, પાઠશાલા એ. આને એમને જ રાખવાનું, પણ એક નવો શબ્દ, એક નવો પ્રત્યય છે એ જોડી દેવાનો. એ પાઠશાલા એ, સંસ્થા એ, ભાષા એ. આની જગ્યાએ કંઈ જ પરિવર્તન કરવાનું નથી. આ તો રાખવાનો જ. પાઠશાલામાં પાઠશાલા શબ્દ તો છે, પણ સાથે નવો વર્ણ મૂકી દેવાનો. કયો? એ, પાઠશાલાએ. આવી રીતે. ત્યાર પછી ત્રીજું, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय ई के अंत में या जोड़ दिया जाता है. યા કરીને ઉપર ચંદ્રબિંદી. હવે ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. ઈકારાંત કોને કહેવાય? તો છેલ્લે જે શબ્દ બોલીએ અને એમાં ઈનું ઉચ્ચારણ થતું હોય તે. અહીં જો જાતિ શબ્દ છે તો જાતિ શબ્દ બોલો છો ત્યારે ઈનું ઉચ્ચારણ થાય છે, એટલા માટે આ શું છે? ઈકારાંત. હવે આ શબ્દને આપણે બહુવચન બનાવવાનું છે, તો બહુવચન બનાવવા માટે શું કરવામાં આવે છે? કે ઈ કે અંત મેં, એટલે જાતિ શબ્દ છે એને છેલ્લે યા છે એ જોડી દેવાનો છે. ઉપર આમાં શું જોડવાનું હતું? એ, અને ઈમાં યા જોડી દેવાનું. કે જાતિ તો જાતિ યા, પંક્તિ તો પંક્તિ આ, નીતિ નીતિ યા. ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં છેલ્લે યા જોડી દેવાથી બહુવચન શબ્દ બની જાય છે. એ જ રીતે બીજો ઈ છે તો અહીં શું કીધું કે ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय ई, आ ई केवो छे? दीर्घ छे. दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदल कर अंत में या जोड़ दिया जाता है. जो नंबर 3 નું શું હતું? એ રસ્વાઈ હતો, તો રસ્વાઈમાં ખાલી આપણે છેલ્લે યા જોડી દેવાનું. હવે દીર્ઘ ઈ આપેલું હોય તો દીર્ઘ ઈમાં શું કરવાનું? સૌ પ્રથમ પહેલાં તો એને રસ્વાઈ કરી નાખવાની. રસ્વાઈ કરીને પછી છેલ્લે યા જોડી દેવાનો. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે કે લડકી. લડકી શબ્દમાં ક કેવો છે? દીર્ઘ ઈ. હવે એને સૌ પ્રથમ બહુવચન બનાવવા માટે શું કરવું પડે? લડકી શબ્દને તો કને પહેલાં શેમાં બદલાવવું પડે? પરિવર્તન કરવું પડે. તો કે રસવાઈમાં. કે લડકી પછી યા જોડી દેવાનો. એટલે ટૂંકમાં કહું તો કે જે શબ્દ દીર્ઘાય હોય
અને બહુવચન કરવું હોય તો સૌ પ્રથમ દીર્ઘાઈને રસ્વાઈમાં પરિવર્તન કરવાનું અને છેલ્લે યા પ્રત્યય જોડી દેવાનો. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે કે લડકી તો લડકીયા, ડાલી ડાલિયા, ખિડકી ખિડકીયા. ફરી એકવાર આપણે નંબર 3 ને 4 ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. નંબર 3 છે એ કેવો છે? રસવાઈ. રસવાઈ શબ્દ હોય અને સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય. રસવાઈ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય અને બહુવચન કરવાનું હોય તો માત્ર શું કરવાનું? યા જોડી દેવાનો. હવે દીર્ઘાઈ હોય તો શું કરવાનું? તો દીર્ઘાઈ હોય સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં તો સૌ પ્રથમ એને શું કરવાનું? રસવાઈમાં બદલી નાખવાનું. રસવાઈ થઈ ગયા પછી શું કરવાનું? યા જોડી દેવાનો. ત્યાર પછી 5મો નિયમ છે उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. उकारांत ऋतु, वस्तु, धेनु आ बधा केवा छे? उकारांत. छेल्ले ऊનું ઉચ્ચારણ થાય છે માટે. હવે એને બહુવચન બનાવવા માટે શું કરવાનું? ઊની છેલ્લે શું લગાવી દેવાનું? એ લગાવી દેવાનું. એ કરીને ઉપર ચંદ્રબિંદી. ઋતુ ઋતુ એ, વસ્તુ વસ્તુ એ, ધેનુ ધેનુ એ. આવી રીતે ત્યાર પછી આવું છે રસવાઈ છે. હવે આવે છે દીર્ઘાયુનું કે उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अंतनो उ केवो होय? दीर्घयु होय. तो એને સૌ પ્રથમ શું કરવાનું? रस्व में बदल कर अंत में ए जोड़ दिया जाता है. जे रीते आपणे नंबर 3 ने 4 में जोयुं ए रीते. एमां रसवाई ई ने या मूकवानुं અને દીર્ઘાઈ ઈ હોય તો પહેલાં રસવાઈ કરીને યા જોડી દેવાનો. એવી જ રીતે ઉમાં એ મૂકવાનો અને દીર્ઘાઈ ઉ હોય તો પહેલાં રસવાઈ કરવાની અને ત્યાર પછી એ જોડી દેવાનો. અહીં શબ્દ છે બહુ, તો સૌ પ્રથમ બહુ શબ્દ દીર્ઘાઈ છે તો સૌ પ્રથમ શું કરવું પડશે? રસવાઈમાં બદલવું પડશે. બહુ શબ્દમાં હ છે એ કેવું કરવાનું? રસવાઈ અને છેલ્લે એ જોડી દેવાનું. એ જ રીતે ઝાડું તો ઝાડું એ, વધુ વધુ એ. ત્યાર પછી નિયમ 7મો છે औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय ओ के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. औकारांत होय अने स्त्रीलिंग शब्द होय अने एने बहुवचन बनावવું હોય તો છેલ્લે શું જોડી દેવાનું? ए. જેવી રીતે અહીં શબ્દ છે ગૌ તો ગૌએ. ત્યાર પછી આગળ આપણે અભ્યાસ કરીશું. અહીં આપણે વચન પરિવર્તન પૂરું થાય છે. 7 નિયમ સુધી વચન પરિવર્તન પૂરું થાય છે. હવે આવે છે ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય. તો સૌ પ્રથમ ઉપસર્ગ કોને કહેવાય? तो कि मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों, मूल शब्द के, विद्यार्थी मित्रों बीजी बार बोलूँ छूँ, तमे साथे लखता जाजो कि मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं. तो उपसर्ग कोने कहेवाय एना माटेनी व्याख्या आपेली छे कि मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षरों समूहों को उपसर्ग कहते हैं. त्यार पछी छे उपसर्ग वे शब्दांश है, शब्दनो अंश छे जो सार्थक शब्द से, जे सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. फरी वार बोलूँ छूँ, तमारे हूँ बोलूँ छूँ त्यारे अहीं लखवानुं रहेशे
कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। હવે શબ્દાંશ અને નયા શબ્દ આપેલું છે। શબ્દાંશ કયો છે? આગળ કીધું કે ઉપસર્ગ વે શબ્દાંશ છે જો સાર્થક શબ્દ કે પૂર્વ में, તો અહીં શબ્દાંશ કયો છે? દેશ, ગુણ, આ બધા શું છે? શબ્દાંશ છે। હવે એની પહેલાં જોડવામાં આવેલ એને ઉપસર્ગ કહેવાય। એની પહેલાં શું જોડવામાં આવેલું છે? તો કે ઉપ, વી અને નીર, આ ત્રણ અલગ અલગ શબ્દમાં આ ત્રણ ઉપસર્ગ જોડી દેવામાં આવેલા છે। દેશની સામે ઉપ, તો નવો શબ્દ બની ગયો ઉપદેશ। એ જ રીતે દેશની સામે વી ઉપસર્ગ મૂકવાથી વિદેશ શબ્દ બની ગયો નવો શબ્દ। એ જ રીતે ગુણની આગળ એની પહેલાં ઉપસર્ગ નીર મૂકવાથી નવો શબ્દ બની ગયો નિર્ગુણ। ત્યાર પછી છે કે દૂર, નીર, સ, અવ, પ્ર, સમ, વી, ઉપ, સ્વ तथा अनु, अ ऐसे शब्दांश है जिनका स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। आ बधा केवा शब्द है कि एने शब्दनी शरूआतमां ज, प्रारंभ एटले शरूआतमां ज जोड़ी देवामां आवे छे। आ जेटला शब्द अहीं आपेला छे दूर, नीर वगैरे शब्द छे ए बधा स्वतंत्र नथी, पण एनी ए शब्दनी आगळ मूकवाथी, प्रारंभमां शरूआतमां ज मूकवाथी तो ज ए शब्द नवो शब्द बने छे। અહીં આપણે દુર્ગુણ, નિર્ગુણની જગ્યાએ ગુણ હોય અને દૂર આપેલું હોય તો શુદ્ધ શબ્દ બનશે દુર્ગુણ, નિર્ગુણ એ રીતે। ત્યાર પછી આવે છે પ્રત્યય। ऐसे प्रत्यय शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, उपसर्ग શું હોય તો ઉપસર્ગ શબ્દની આગળ જોડવાથી નવો શબ્દ બને છે, પણ પ્રત્યયમાં શું છે? શબ્દના અંતમાં, कि शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग छे ए शब्दनी आगळ जोड़वाथी नवो शब्द बने छे अने प्रत्ययमां शुं छे तो के शब्दनी अंतमां, शब्दना छेल्ले जोड़वाथी नवो शब्द बने छे। અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે, शब्द आपेलू है, प्रत्यय आपेलू है अने नया शब्द आपेलू है। शब्द है चल अने प्रत्यय आपेलू है ता, तो नवो शब्द शू बनशे? चलता। भीख अने प्रत्यय है आरी, तो शू बनशे? भिखारी। पढ़ अने प्रत्यय है आई, तो नवो शब्द शू बनशे? पढ़ाई। तो विद्यार्थी मित्रों, उपसर्ग છે એ શબ્દની આગળ જોડવામાં આવે છે અને પ્રત્યય છે એ શબ્દની પાછળ એના અંતમાં જોડવામાં આવે છે। તો તમારે વચન પરિવર્તન અને ઉપસર્ગ પ્રત્યય છે એ તમારે પાકી બુકમાં લખવાનું છે। आ बे टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय अने वचन परिवर्तन, ए सारा अक्षरे तमारे व्याकरणनी, हिंदी व्याकरणनी बुकमां लखवानुं छे। तो अहीं आपणे हवे आ भाग 1 छे व्याकरणनो ए पूरो करीए छीए। अस्तु। जय हिंद, वंदे मातरम।